So in the last lecture, we had gone through it and we ended up with this question, and I am sure that almost all of you must have answered it. Right? So the surface integral of electric flux density is volume integral of volume charge density, and its point form is divergence of electric flux density is equal to point charge density. On this side, here only small difference. Instead of flux density is magnetic field intensity. Line integral of magnetic field intensity is equal to surface integral of Z dot ds. Now, to be very precise, you need to put this bar indicating that it's a vector. Here also it's a vector. If so, this is Gauss law. Gauss law for a closed surface. And when the closed surface shrinks, closed surface shrinking to a point, it is divergence. As closed surface can shrink to a point, similarly closed path also can shrink to a point. It's a closed path, it is a closed surface that is shrinking. What are you doing? Hello, look here. Let us strictly comply with the necessary condition. So the closed path also shrinks to a point. So what of H would be Z? Is the question clear? So how can we take an example? You can take a small path and make it infinitesimally small and its limiting case. So what idea we should get? When it reaches to a point form, when we think this is divergence, and so in a way what we can have, if we replace this here, it becomes divergence theorem. What is the divergence theorem? Surface integral of and when it becomes a divergence theorem, it is independent of domain, because rho v we are putting d back, so it is equal to volume integral of del dot d dv. Means it becomes a generalized vector theorem for any given vector over a surface, that is the integral of dot product of vector and this surface over a closed surface is equal to integral of divergence of the vector at all the points in the volume enclosed by that surface. So this is general Gauss law at point form, and by using Gauss law at point form, a generalized divergence theorem. Similarly, here it is a Stokes theorem. We will come to that, but you should get an idea about it. So what idea you get about divergence? Divergence meaning काय येतो? म्हणजे आता मराठीतून सांगायला लागेल, कारण इतकं क्लिष्ट आहे. मराठीतून सांगू देखील कळेल का नाही माहित नाही. मग इंग्लिशमध्ये सांगितलं काहीच कळणार नाही. डायव्हर्जन्सचा एक अर्थ कसा?
डायव्हर्जन्स, याला म्हणतो आपण डेल डॉट डी. मग डेल डॉट डी म्हणल्यानंतर आपल्याला काय समोर येतं डोळ्यासमोर? डॉट प्रॉडक्ट. दोन व्हेक्टर्स आहेत, त्याला डॉट प्रॉडक्ट म्हणजे डोळ्यासमोर काय येतं आपल्या? दोन व्हेक्टर्सचा डॉट प्रॉडक्ट. लक्षात आलं का? डायव्हर्जन्स म्हणजे इंग्लिशमध्ये अक्षर, त्या अक्षराचा शब्द आणि डेल एक सिम्बॉल, डॉट एक सिम्बॉल आणि डी एक सिम्बॉल. याच्या पलीकडे काय ते म्हणजे अंडरस्टँडिंग इज बियॉन्ड दी लेटर्स. हे कळलं पाहिजे. हे न दुर्दैवानं कसं आहे, नेमकं अंडरस्टँडिंग काय हे मापण्याचं यंत्रणा नसल्यामुळं ते पुन्हा आपण इव्हॅल्युएशन कसं करतो, अगेन ऑन द लेटर्स करतो. त्यामुळं न कळत एका म्हणजे काहीही न करता सुद्धा प्रभावीपणे प्रयोग लिहिता येतो. हे खूप व्यापक लार्ज स्केल व्यवस्थेचं काय ज्याला आपण एक म्हणू की इनएव्हिटेबल व्हॉट वी कॅन से फॅसेट आहे त्याची. तर ॲटलिस्ट वर्गात तरी आपण ते टाळायचा प्रयत्न करू. डॉट प्रॉडक्ट दोन व्हेक्टर्स आहेत. तर डॉट प्रॉडक्ट म्हणजे काय, आपल्याला काय अर्थ बदलतो? त्या व्हेक्टर्स आहेत म्हणजे त्यांना लांबी आहे, जितके जास्त लांब तितके मोठे, त्यांचा गुणाकार, आणि ते एकमेकांच्या किती जवळ आहे, ते एकमेकांच्या किती जवळ आहे. जितके जास्त जवळ तितका गुणाकार, डॉट प्रॉडक्ट जास्त, प्रॉडक्ट जास्त. जवळ म्हणजे हे मॅक्सिमम लांब, हे मॅक्सिमम लांब. हे तुमच्या इथे काही ॲनिमेशन म्हणून करताय लास्ट पेजच्या पुढे बघा. हे मॅक्सिमम लांब, हे मॅक्सिमम जवळ, आणि मग हे काय? डॉट प्रॉडक्टचं आकलन कसं करून घ्यायचं? हे मॅक्सिमम जवळ, मग हे काय आणि हे काय? कसं म्हणते? मग हे काय आणि हे, मग त्याचं काय म्हणायचं? म्हणजे हा आता अगदी म्हणजे सामान्यातल्या सामान्याला कळेल अशा पद्धतीनं जर का म्हणते बोलून काय झालं, हे मित्रत्वाचं नातं असं धरू. मग शत्रुत्वाचं नातं कुठलं? हे का हे, हे आणि हे काय? मग हे काय? अननोन, डिस्कनेक्ट. इट इज टोटल कनेक्ट, इट इज रिव्हर्स कनेक्ट, इट इज डिस्कनेक्ट. लक्षात आलं? डॉट प्रॉडक्ट म्हणजे काय? दोन्हीची मॅग्निट्यूड्स किती आहेत त्यांचा गुणाकार, आणि दोन्ही एकमेकांच्या किती जवळ आहे त्याप्रमाणे. म्हणजे हे जसं जवळ तसं हेही जवळ, हेही जवळच, उलट्या दिशेने पण जवळ, म्हणजे व्हॅल्यू जास्त, निगेटिव्ह येईल पण जास्त. आणि हे म्हणजे कुठल्याही प्रकारे संबंध नाही. हे दोन म्हणजे कुठल्याही प्रकारे संबंध. हे कशाचं? ए डॉट बी, वेर ए अँड बी बोथ आर वेक्टर्स. मग आता डेल डॉट डी, वेर डेल इज, डेल काय आहे? डेल हा म्हणजे ए डॉट सी डॉट डी म्हणजे काय? सोडियम क्लोराइड. सी डॉट डी म्हणजे सोडियम क्लोराइड. डी इज क्लोराइड, क्लोरीन, सी इज सोडियम, सोडियम क्लोराइड. मग डेल डॉट डी काय? उदाहरण वर्गात मुद्दाम तुम्ही कुठल्या केमिस्ट्रीच्या केमिकल आपण नाही आहे, हे स्पेसिफिक उदाहरण दिलेलं आहे. सी डॉट डी हे जर सोडियम क्लोराइड असेल तर डेल डॉट डी काय? अमोनियम क्लोराइड. का? तर
अमोनियम डज नॉट हॅव अन इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स. नुसत्या डेलला काही अर्थ नाही तसा. ओनली डेल हॅज दॅट वे. म्हणजे डेल म्हणजे काय, तो डेल हा वेक्टर आहे का खुद्द, तसं म्हणलं आहे. मग डेल व्ही आपण म्हणतो, व्ही डेल म्हणत नाही. म्हणजे जेव्हा आपण एक पी वेक्टर आहे आणि समजा एस स्केलर आहे, तर स्केल वेक्टर आपण लिहिताना कसं लिहितो, एस पी बार लिहितो, पी बार एस लिहित नाही. त्यामुळे तो ऑपरेटर आहे, डेल ऑपरेटर आहे. त्याला विवक्षित दिशा, नुसत्या डेलला दिशा नाही. नुसत्या अमोनियमला एक्झिस्टन्स नाही, पण अमोनियम क्लोराईड मध्ये अमोनियम हा अन्य धातूसारखाच वागतो. तसं नुसत्या डेलला, त्यांना विचार डेल काय आहे, नुसत्या डेलला एक्झिस्टन्स नाही, पण डेल डॉट डी मध्ये तो वेक्टर सारखा वागतो. मग त्याचा अर्थ काय, डायव्हर्जन्स ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर फील्ड इज ओव्हर स्पेस. आपण 3D चौथ्या डायमेन्शन जात नाही अजून, ते तो खूप क्लिष्ट होईल. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला आहे. जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला आहे म्हणजे काय, जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी व्होल्टेज आहे. जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी व्होल्टेज आहे. तसं जगातल्या प्रत्येक पॉइंटवर काहीतरी चार्ज आहे का, बघा. म्हणजे आपण रॅपिड फायर ह्याच्यामध्ये प्रश्न असे की जे पाठ करायला लागत नाही, जे अंगभूत पाहिजे. जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी व्होल्टेज आहे, तर जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी चार्ज आहे का, अगदी खूप म्हणजे वेगवेगळे सिम्बॉल्स क्यू, व्ही आणि ई आणि त्याला असोसिएटेड टी. ठीक आहे, ऍप्सिलॉन त्यात आपण खोला जायला नको, अदरवाईज ते सुद्धा खूप क्लिष्ट आहे. म्हणजे फ्लक्स डेन्सिटी आणि फील्ड इंटेन्सिटी ते ऍप्सिलॉन युनिफॉर्म आहे का, ते तेवढं जायला नको. पण आता ते सोपं धरूया आपण. क्यू, व्ही आणि ई. क्यू इज स्केलर, व्ही इज स्केलर, ई इज वेक्टर and D is vector. The electric field over space is a vector field over space. V is scalar field over space. Q charge. Whether Q is a field over space, म्हणजे जगातल्या प्रत्येक पॉइंट वर काहीतरी चार्ज असतो का? You are listening both one online lecture. असं होईल का, एका कानाने एक ऐकायचं, दुसऱ्या कानाने दुसरं ऐकायचं, आणि दॅट यू कॅन एक्सपेरिमेंट. आता समजा एखादा एक काम करा, परीक्षेवर तुम्ही जेव्हा अभ्यास करता, तुम्ही यूट्यूब फास्ट ऐकता, डबल 2x स्पीडनं, तर 2 मोबाईल घ्यायचे, त्याच्यामध्ये इयरफोन घ्यायचे, एक लेक्चरचा इयरफोन इकडे, एक लेक्चरचा इयरफोन इकडे, आणि दोन्ही डबल स्पीडने पळवायचे. ओके, सो कॅन क्यू बी देअर ओव्हर स्पेस? म्हणजे जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला क्यूला काही चार्ज असतो का? का नाही? मग काय असतं? चार्ज, ए फायनाइट चार्ज cannot be occupied in an infinitesimal space. तुम्ही छोटा व्हॉल्यूम घेतला तर चार्ज आला, म्हणून rho v not q. Not q but rho v is a scalar field over space. बरोबर. मग आता जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी होऊया, म्हणजे काही एक, आणि ती पुन्हा स्केलर हॅव्हिंग नेगेटिव्ह व्हॅल्यू. मास हा एक स्केलर आहे which doesn't have negative value, but voltage, charge density, these can have negative value as well. जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी व्होल्टेज आहे, जगातल्या प्रत्येक पॉइंटवर काहीतरी चार्ज डेन्सिटी आहे,
जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. म्हणजे काय, तो व्हेक्टर आहे. म्हणजे कुठलाही हा पॉइंट घेतला तर इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. म्हणजे काय, व्हॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओव्हर स्पेस? इट्स एन ऑर्डर ट्रिपलेट. इट्स एन ऑर्डर ट्रिपलेट. म्हणजे काय, Ex, Ey, Ez. What is a vector field? Vector field is an ordered combination of three scalar fields. Vector field is an ordered combination of three scalar fields. म्हणजे Ex over space, Ey over space, Ez over space. So these are the fields. Means Ex is a function of x, y, z. Ey is a function of some function, maybe deterministic, maybe random. And E and D we use interchangeably. Now, what? So in general, there is a vector. But each element is given. Dx, dy and dz. So in general D is a vector. So when D is a vector which exists everywhere, at every point in the world D exists, then what do you mean by del dot D? म्हणजे डेल डॉट डी उच्चारता क्षणी आपल्या मनपटलावर किंवा बुद्धिपटलावर म्हणून काय नेमकं चित्र उमटतं? व्हॉट इज युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ डेल डॉट डी? Del dot D can have wide range of values. It can be 0, it can be anything positive number, it can be negative number. 0, लहान, मोठा, असं वेगवेगळे व्हॅल्यू असू शकतात. अगदी कमी, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, 0. डायव्हर्जन्स 0 आहे याचा अर्थ काय? ह्या लक्षात आलं का? ह्या म्हणजे हे कळलंच पाहिजे. आणि हे कळत नसेल, जसं मी तुम्हाला तो EMIचा प्रॉब्लेम दिलेला आहे, अजून बऱ्याच जण आलेलं नाही आहे. तुमच्या वर्गातल्या 78 पैकी 8 लोकांसोबत सोडलेलं नाही आहे. आणि आपण खूप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सोडतो आणि ज्याचा कुठल्याही प्रकारे आपला अर्थ माहीत नाही असे शब्द उच्चारत बसतो. साधा EMIचा प्रॉब्लेमचा फॉर्म्युला काढता आला पाहिजे. तो येत नसेल तर आपल्याला झोप लागली नाही पाहिजे. तसंच डायव्हर्जन्स म्हणजे काय? ह्या पॉइंटला एक इलेक्ट्रिक, एक डी एक वेक्टर फील्ड आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी प्रत्येक पॉइंटला काही ना काहीतरी असणार आहे. dx असणार, dy असणार, dz असणार. मग एखाद्या पॉइंटला डायव्हर्जन्स 0 आहे त्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी. म्हणजे काय? नेट चार्ज, आता व्हॉट ही सेड राईट, पण व्हॉट इवन दो दिस इज ए करेक्ट आन्सर, बट चार्ज हे आपण डोक्यात सुद्धा घेता कामा नये. एका व्हेक्टरचा डायव्हर्जन्स 0 आहे म्हणजे काय? डायव्हर्जन्स म्हणजे म्हणून जे शब्द, त्या ज्या टर्म्सना नावं दिलेली आहेत त्या नावाला मिनिंग आहे डायव्हर्जन्स. आपण रस्त्यामध्ये जेव्हा काम चालू असतं तेव्हा त्याचा डायव्हर्जन्स हे शब्द वाचलेला असतो. त्याचा कुठंतरी कॉन्टेक्स्ट आला तर तो येईल डोक्यात. डायव्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स जास्त आहे. एखाद्या पॉइंटला डायव्हर्जन्स जास्त आहे, एखाद्या पॉइंटला डायव्हर्जन्स 0 आहे, एखाद्या पॉइंट डायव्हर्जन्स कमी आहे, एखाद्या पॉइंट डायव्हर्जन्स निगेटिव्ह आहे. म्हणजे काय? डायव्हर्जन्स आपण कसा काढलाय? हाऊ वी हॅव अराइव्ड एट डायव्हर्जन्स?
आपण डायव्हर्जन्सकडे कसं आलोय, त्याला काय घेतलं तर नाही, आधी काय घेतलं त्याला, वेळ नाही. एक डायव्हर्जन्स म्हणजे इज ए प्रॉपर्टी एट ए पॉइंट, ती कशी ते लिमिटिंग केस म्हणून आपण शिकलोय, वर्गात डिराईव्ह केलंय, युट्यूबवर आहे. काय घेतला, छोटा क्यूब घेतला होता. हा पॉइंट, ह्या पॉइंटचा डायव्हर्जन्स करताना हा पॉइंट सेंटर आहे असा अगदी छोटा क्यूब घेतला होता. मग आता तिथं पुन्हा विचार केला तर डायव्हर्जन्स काय, डायव्हर्जन्स जास्त असणे, डायव्हर्जन्स कमी असणे, तर नेमका अर्थ काय. डायव्हर्जन्स नाही आहे एखाद्या पॉइंटला, डायव्हर्जन्स एखाद्या पॉइंट at a particular point a particular vector field doesn't have divergence. म्हणजे what does it mean? Total flux zero. म्हणजे आपण समजा असं हे केलं की अगदी चांगलं उदाहरण नव्हे, समजा तुम्ही ऐकायला लागला, आपण म्हणतो आपण जुनी काळातली म्हण आहे, एकेकाला ऐकायचं एकाला सोडून द्यायचं. असं म्हटलं म्हणजे काय, ह्या पॉइंट डायव्हर्जन म्हणजे काय, ह्या पॉइंटच्या अगदी त्या पॉइंटच्या तुम्ही कुठल्याही दिशेनं जावा थोडस बघा, ह्याच्यासारखं डायव्हर्ज आणि याच्यापेक्षा सोपं डायव्हर्जन्स तुम्ही ऑडिओ हे व्हिडिओ लेक्चर दाखवा, आपण काहीतरी त्याला आपण बक्षीस ठेवूया. तुम्ही का हा तयार केला तर कदाचित मग ते आपल्याला कमी काही करायला लागेल, पण आज तर नाहीये. एखाद्या पॉइंटला तुम्ही आहे त्याच्या अलीकडे थोडस गेला आणि पलीकडे थोडस गेला तर त्या ठिकाणी असं सर्व दिशांनी केलं, म्हणजे मराठीत सांगतोय, अतिशय सोपं आहे, ते कळलं पाहिजे. ते कळत नसेल तर काहीतरी चुकते, एवढं तरी कळलं पाहिजे. एखाद्या पॉइंटला डायव्हर्जन्स झिरो म्हणजे काय, डायव्हर्जन्स हा वेक्टर फील्डचा असतो. वेक्टर फील्ड म्हणजे प्रत्येक जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी व्हॅल्यू असते. वेक्टरची व्हॅल्यू असते म्हणजे डीएक्सची व्हॅल्यू, डीवायची व्हॅल्यू, डीझेडची व्हॅल्यू, नेट व्हॅल्यू. तर त्या पॉइंटच्या थोडं अलीकडं आणि थोडं पलीकडं असं कुठल्याही दिशेत जरी गेला तरी वेक्टर फील्डच्या व्हॅल्यूमध्ये बदल होत नाही. त्या पॉइंटच्या अवतीभोवती तुम्ही गेला सगळीकडं तरी वेक्टर फील्डमध्ये बदल होत नाही, डायव्हर्जन्स झिरो. डायव्हर्जन्स खूप जास्त म्हणजे काय, डायव्हर्जन्स खूप जास्त आहे म्हणजे एका दिशेला अलीकडे गेला, दुसऱ्या दिशेला पलीकडे गेला तर डायव्हर्जन्सच्या ज्या व्हॅल्यू, त्या वेक्टरचे जे व्हॅल्यू वेक्टर आहे त्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. शक्यतो तो उलटा आहे. म्हणजे इथं डायव्हर्जन्स खूप जास्त आहे म्हणजे काय, इथं ह्या साईडला असेल वेक्टर असा आहे, ह्या साईडला असेल वेक्टर असा आहे, ह्या साईडला आला वेक्टर असा आहे, ह्या साईडला वेक्टर असा आहे. म्हणजे त्याच्या अवतीभोवती सगळे वेक्टर्स हे त्याच्या दिशेने आहेत, आत येत नाही, निगेटिव्ह चार्ज येतो मग त्या केसमध्ये. त्याच्या अवतीभोवती, त्या पॉइंटच्या अवतीभोवती सगळे वेक्टर्स आत येत आहेत. दे आर कॉन्व्हर्जिंग, रादर कॉन्व्हर्जिंग. सो कॉन्व्हर्जन्स इज टू लार्ज म्हणजे डायव्हर्जन्स इज नेगेटिव्ह. आणि त्या पॉइंटच्या अवतीभोवती मगासारखंच आहे, ज्या एका साईडला गेला दुसऱ्या साईडला फरक आहे मोठा, पण तो फरक कसा आहे, ह्या साईडला असा आहे ह्या साईडला असा आहे, तिथनं बाहेर पडला. म्हणजे आपण नॉर्थ पोल साऊथ पोल घेतला, ते शाळेमध्ये करायचं तुम्ही काहीतरी प्रयोग किंवा ते काढायचं असं, तर नॉर्थ पोल वरून अशा मॅनी लाईन्स, पण
काढायचं. नॉट पूर्ण अशा मॅग्नेटिक फील्ड काढायला म्हटलं की आपण असं काढायचं, बरोबर. इथनं बाहेर नॉर्थ पॉइंट घेतला, तिथनं फील्ड बाहेर पडतंय, इथं आत येते. आणि हा घेतला पॉइंट घेतला काय आत आणि बाहेर नाही आहे, ते पलीकडे जाते. डायव्हर्जन्स म्हणजे तिथून वेक्टर हा इमर्ज झाल्यासारखा वाटतो किंवा तिथं ते टर्मिनेट झाल्यासारखं वाटतं, म्हणजे निगेटिव्ह डायव्हर्जन्स. इमर्ज म्हणजे पॉझिटिव्ह डायव्हर्जन्स. आणि इमर्ज आहे पण कमी आहे, कमी पॉझिटिव्ह. टर्मिनेशन आहे कमी आहे, कमी निगेटिव्ह. आणि काहीच नाही आहे, झिरो डायव्हर्जन्स. हे डायव्हर्जन्स आहे. डॉट म्हणजे डॉट प्रॉडक्ट. म्हणजे डॉट प्रॉडक्ट काय करतोय आपल्याला, जे डॅबा बाय डॅबा एक्स प्लस के डॅबा बाय डॅबा वाय प्लस सॉरी आय डॅबा बाय डॅबा एक्स प्लस जे डॅबा बाय डॅबा वाय प्लस के डॅबा बाय डॅबा झेड. म्हणजे मी ह्या दिशेनं जात असताना डॅबा बाय ते वेक्टर फील्ड, आता डॅबा डी बाय डॅबा एक्स प्लस के डॅबा डी बाय डॅबा वाय. पण त्यामध्ये पुन्हा आपण डीचे हे घ्यायचे, डी एक्स डी वाय डी झेड. डी एक्स डी वाय डी झेड घेतले की हे काय येतं, आय डॅबा बाय डॅबा एक्स प्लस जे डॅबा बाय डॅबा वाय प्लस के डॅबा बाय डॅबा झेड डॉट डी. हे घेतो तेव्हा डी ला आपण काय करतो पुन्हा, डी इज जे डी एक्स प्लस के डी वाय प्लस सॉरी आय डी एक्स प्लस जे डी वाय प्लस के डी झेड. आणि मग आपण मी एखाद्या पॉइंट भोवती एक्स दिशेने जात असताना त्या वेक्टर फील्डच्या एक्स कंपाऊंड मध्ये किती फरक पडतो, अधिक त्याच बरोबर मी ह्या साईडला असताना वाय कंपाऊंड मध्ये पडतो आणि झेड मध्ये किती पडतो. तो पडत असेल आणि तिन्ही हे पॉझिटिव्ह असतील तर नक्कीच नेट फरक पडतो. त्याच्या मी अलीकडे तिथं त्या पॉइंटला एक सोर्स आहे, स्ट्रॉंग सोर्स आहे, म्हणजे खूप फरक. आणि निगेटिव्ह असेल डेस्टिनेशन आहे, स्ट्रॉंग डेस्टिनेशन म्हणजे खूप कमिंग टू हे त्याला डॉट प्रॉडक्ट डेल डॉट डी. म्हणजे डॉट प्रॉडक्ट जेव्हा नुसते हे घेतो मी तेव्हा काय करतं, डायरेक्टली फक्त दोन्हीची व्हॅल्यूज किती आहेत आणि त्याचा गुणाकार ते किती लांब आहे. पण ह्या ती कन्सेप्ट इथं फेल होते. का फेल होते, म्हणजे हे इतकं सगळं मला का सांगायला लागलं, सांगूनही त्याचा उपयोग कितपत हा पुढचा भाग झाला. पण मला सांगायला लागलं हा म्हणजे आउटकम बेस्ड एज्युकेशन मध्ये आउटकम येणारच नाही मग शिकवायचं नाही का, असं नाही, शिकवायला लागतं, प्रोसिजर तर करायला पाहिजे. तर सी डॉट डी मध्ये काय, डी किती आहे, सी किती आहे आणि ते किती लांब आहे. डी ची व्हॅल्यू, सी ची व्हॅल्यू, त्यांच्यातलं अंतर कमी म्हणजे 0, तेच म्हणजे 1 मायनस 1, बरोबर. म्हणजे व्हॅल्यूचा गुणाकार, दोन व्हॅल्यूचा गुणाकार आणि ए नंबर बिटवीन रेंजिंग बिटवीन 1 to -1. डॉट लक्षात, डॉट प्रॉडक्ट म्हणजे सी मॅग्निट्यूड्स मॉड सी मॉड डी इंटू समथिंग बिटवीन 1 to -1 हे होतं तिथं. मग हे डॉट प्रॉडक्ट हा तुम्ही आता हायस्कूलमध्ये आहे, मग एवढं असताना तुम्ही एवढा ड्रायव्हरला वेळ का घालवला. सी नाही तर डॉट प्रॉडक्ट मध्ये काय आहे, डॉट प्रॉडक्ट हा कन्सेप्ट जेव्हा आपण सी डॉट डी घेतलं तेव्हा ते सोडियम क्लोराईड होतं, ज्यामध्ये सोडियम आहे क्लोरीन आहे, दोघांना इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स आहे. त्यामुळे आपण सी ची मॉड सी मॉड डी आणि त्यांच्यातला अँगल हे म्हणू शकत होतो, बरोबर आहे का. काय मी म्हणजे मी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये बोलतो ना, हे बालवाडीतलं सगळं तर वाटत नाही, तसं वाटतं ते गुरुतून सांगायला पाहिजे.
तर हे डेल डॉट डी सांगायला इतका वेळ का लागला? सी बार डॉट डी बार हे सांगायला काय लागतं का? मॅग्निट्यूड ऑफ सी इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ डी इंटू अँगल बिटवीन देम. मग आता इथं फरक काय? एवढा वेळ का खर्च करावा लागला? माझा वेळ जाते म्हणून तर काय? फिस जसा सी हा सोडियम होता, त्याला स्वतंत्र अस्तित्व होतं. सी ला इथं मॅग्निट्यूड आहे, डिरेक्शन आहे. डेलला ते नाही आहे. डेल इज अन ऑपरेटर. तो अमोनियम आहे, त्याला स्वतंत्र अस्तित्व नाहीये. नुसता अमोनियम म्हटलं अस्तित्व नाही आहे. डेल डॉट डी नुसता डेल नाही, तो हायपोथेटिकल एंटिटी आहे. जसं अमोनियम एक हायपोथेटिकल एंटिटी आहे, तशी डेल एक हायपोथेटिकल एंटिटी आहे. तसं आता म्हणजे एखाद्या पॉइंट भोवती इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी ही त्या पॉइंट मधून बाहेर पडतं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी अशा पद्धतीचं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असेल तर त्या पॉइंटला चार्ज डेन्सिटी जास्त आहे. डेल डॉट डी इक्वल टू रो. हायर द डायव्हर्जन्स, हायर द चार्ज डेन्सिटी. तसं आता द क्वेश्चन इज नाउ व्हॉट वुड बी लिमिटिंग केस ऑफ दिस. हे जे आहे याची लिमिटिंग केस काय असेल? म्हणजे इंटिग्रल ऑफ लाइन म्हणजे एच पुन्हा एक एच पुन्हा वेक्टर आहे. तर जसं एखाद्या पॉइंट मधून वेक्टर इमर्ज होतोय असं असेल तर तिथं चार्ज डेन्सिटी जास्त आहे, पॉझिटिव्ह आहे. तसं मॅग्नेटिक फील्ड एखाद्या पॉइंट भोवती कसं पाहिजे म्हणजे तिथं करंट डेन्सिटी जास्त आहे का कमी आहे? हे काय आहे? हे आहे आपलं जे डॉट डी. सरफेस इंटिग्रल. लाइन इंटिग्रल ओव्हर ए क्लोज्ड पाथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सरफेस इंटिग्रल ऑफ करंट डेन्सिटी. आहे. आता असा मागच्या सांगितलं असा घेतला, सॅलड करताना काकडी अशी इलिप्टिकल चिरली, इतकं सोपं करून सांगितलंय. तर आता जेव्हा आपण एखाद्या पॉइंट भोवती येतो, वी रीच टू ए पॉइंट, तर एखाद्या पॉइंट भोवती मगाशी ह्याच्या बाबतीत गॉस लॉच्या बाबतीत सरफेस होता. आपण सिमेट्रिकल सरफेस घेऊन म्हणजे क्लोज सरफेस सिमेट्रिक घेतला, क्यूब घेतला आणि तो क्यूब कमी करत आणला, किंवा स्फिअर ते क्यूब स्फिअर दोन्ही ऑप्शन होते, आपण कमी सिमेट्रिकल ऑप्शन करत आणले. तसं पाथच्या बाबतीमध्ये म्हणजे पाथ एका प्लेन मधला आहे, सरफेस मल्टीप्लेनर होता, पूर्ण तो 3D ऑक्युपाय करत होता, परंतु सरफेसचा विचार सोपा होता, पाथचा विचार अवघड आहे, कारण तो खूप ऑप्शन्स येतात. एखाद्या पॉइंट बघा म्हणजे काय माझं इतकं कन्फ्युज झालंय की कळत असेल का नाही, आणि त्याचं हे नाही आहे आपल्याकडे, कुठलं इंडिकेटर नाही आहे कळण्याचं. एखाद्या पॉइंट भोवती क्लोज सरफेस घेऊन तो श्रिंक करत पॉइंटला आणणं सोपं होतं, पण एखाद्या पॉइंट भोवती क्लोज पाथ घेऊन तो श्रिंक करत पॉइंटला आणण्यामध्ये एक मोठा ऍडिशनल इश्यू येतो. तो कुठला? पाथ कसा
पाहिजे एका प्लेन मधला पाहिजे. पाथ म्हणजे क्लोज पाथ इथे प्लेन आहे तो. मग एखाद्या पॉइंट भोवती बघा, एखाद्या पॉइंट भोवती पाथ हा पॉइंट आहे. आपण पाथ कुठला घेऊया? स्क्वेअर घेऊया किंवा मग अशी ह्याला काय केलं आपण सरफेसला क्यूब घेतला तर स्फिअर तुम्ही घेऊ शकता सिमेट्रिक. तसं इथं घेताना तुम्हाला काय घ्यायला पाहिजे? स्क्वेअर किंवा सर्कल. पण त्यात अडचण काय म्हणजे H.dl विथ श्रिंकिंग पाथ घेताना पाथ कुठला घ्यायचा तर पॉइंट हे आहे त्या पॉइंट भोवती पाथ जे घ्यायचे सर्कल जे घ्यायची ती इनफायनाइट प्लेन मध्ये असू शकतात. ह्या प्लेन मधलं घ्या का ह्या प्लेन मधलं घ्या का ह्या प्लेन मधलं घ्या, खूप सर्व दिशेने. त्यामुळे ते आणखी क्लिष्टता येते. आपण एका दिशेने घेऊया तर काय ते इंडिकेट करेल. तर मी एक हिंट देतो तुम्हाला. कर्ली हेअर त्याच्यावर शब्द आहेत. आता थोडीशी मी हिंट दिलेली आहे. तुम्ही अभ्यास केलता का नाही माहीत नाही मला, किंवा आणि कुठं फर्स्ट म्हणजे डेल ऑपरेटर तुम्ही शिकलाय माहीत नाही. पण कर्ली हेअर एक इंडिकेशन देते. तर कर्ल हा तुम्ही शब्द ऐकलाय का? आता पहिल्यांदा ऐकताय? ऐकलाय कुठं? जेईला होतं काय? कर्ल कर्ली हेअर. आता ते पण कशामध्ये इंग्लिश मिडियमचे असतील तर, नाही तर कुरळे आणि कर्ली ते फोनेटिकली एक आहेत का वेगळे आहेत, कशावर काय आला आहे त्याच्यामध्ये संगती आहे का नाही हा पाय वेगळा. पण इंग्लिश मिडियमला नसेल तर कर्ली हा सुद्धा अलीकडे कानावर पडला असतो. तर कुरळे केस वगळता कर्ल असेल तुम्ही कुठं ऐकलाय का? कुठं ऐकलाय? तो कुठल्या सब्जेक्टमध्ये झालाय का? सेल्फ स्टडी आहे? व्यक्त केलं तर 12 कर होता? 12 जेईच्या सिलेबस होता का आपल्या 12 होता? कर्ल आहे डेल क्रॉस एच ऐकलंय? तर जेव्हा आपण कुरळे केस म्हणतो ते बऱ्यापैकी सोपं करता जाईल. कुरळे केस जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा ते केस एका विवक्षित पद्धतीने वळलेले असतात आणि ते वळलेले असतात. त्या दिशेने तुम्ही गेला तर केस हा त्या दिशेनंच आहे असं तुम्हाला लक्षात येतं. वळलेले केस आणि प्लेन केस, प्लेन हेअर वेगळे. तर कर्ल म्हणजे काय तर त्याचं आता फॉर्म आता थोडंसं म्हणजे पूर्ण ॲब्स्ट्रॅक्ट एका टप्प्यामध्ये शिकवता येत नाही. म्हणून जसं अमोनियम क्लोराइड तसं आता अमोनियम नायट्रेट टाईप डेल क्रॉस एच. डेल क्रॉस एच म्हणजे क्रॉस प्रॉडक्ट. क्रॉस प्रॉडक्ट काय सांगतो आपल्याला? आता डॉट प्रॉडक्ट थोडा सोपा होता. तर क्रॉस प्रॉडक्ट काय इंडिकेट करतो? क्रॉस प्रॉडक्ट काय आहे? दोघांची मॅग्निट्यूड आहे आणि त्याला मल्टिप्लाय करतो. असे असतील तर काय? 0. असे असतील 0. असे असतील मॅक्स. आणि डिरेक्शन म्हणजे ए क्रॉस बी जेव्हा म्हणतो आणि बी क्रॉस ए वेगवेगळे. ए क्रॉस बी जेव्हा आपण काढतो तेव्हा ते किती त्याचा आपण पॅरलोग्राम केला. सर हे काय आहे? इलेक्ट्रॉनिक्स ना थर्ड इयर इलेक्ट्रॉनिक्स ना